A very warm welcome to all our viewers. Welcome to the Sentinels Newsmakers. And my guest today on the show is Anurag Saikia. Needs no introduction. The well-known music director and composer, very well known for his project Borgate, and of course, so many popular numbers that he has given through the Hindi films. Anurag, welcome to the show and thank you so much for joining me this evening. Thank you, Anitamba, for having me here. And, Pleasure. Yeah. So, after so many fun songs that you have given us, this time, let me straight away start by asking you about the Bhojpuri number with Manoj Bajpayee. So it's already gone viral. Just a few days it has been released and it's already viral. So tell us about the experience and how did you land up with a Bhojpuri number? Actually, the idea was by Sir Anubhav Sinha sir. So whenever we go out for any meeting or something like that, it was always the idea was in his mind. He wanted to do something with the Bhojpuri music because he belongs to the same the region. Yeah. So and I have been working with Anubhav sir from like last 3 years probably. I was working in his couple of films like Mulk, Article 15, Thappar. Yeah. Then I also work in my Assamese industry. Recently, I have done some similar things called Kukuha. Then I have done Borgate. So there is like a connections between because Anubhav sir also wants to do something for the Bhojpuri industry. Yeah. And when the lockdown happened, there's things about the like thousands lakhs of migrant shifted from all the big cities. It may be Mumbai, it may be Delhi, it may be Chennai. So many people just walk away from those cities back to their home. So and that was really something which is something unbelievable actually. Right. And so in that subject, Anubhav sir and Dr. Sagar, the lyricist, so they came with the idea that let's do something on those migrant labor. So they become their voice and put something that can be fun as well as it will be like a message to all the society and everyone in power especially. So that's how the whole things began. Yeah. Yes. And already it's absolutely foot tapping and really a fun number to listen to. And of course, Bhojpuri is a very sweet, nice language anyways. And any Bhojpuri song gets very peppy. And I really enjoyed the beats that you have used in that particular song. It's really nice and fun. So, migrant worker has been one very big sensitive issue for all of us. Many artists have come forward. So, when we talk about our state, you've done work for in Bhojpuri now. So, what are your thoughts when you think about the situation that Assam is going through at this point of time? Bagjan is one big and of course, অসমত প্ৰতি বছৰে বানপানীৰ problem hoye. When we talk about these things, what are your thoughts? Are you doing something through your art to convey, like you did this Bhojpuri song to send across a message for the migrant workers? Are you doing something like that through your art to highlight the causes and concerns of the people of Assam? No, I mean, Jetya, we means look, these are the especially jito ma banpani issues hoy. So I continue in Assamese only, especially. So jito ma banpani issue hoy, that has become like a festival now. To be very honest. Honest about it. And I remember মই যেতিয়া স্কুলত আছিলো so তেতিয়াৰ পৰা আমি ক্লাছ 6-7 মানৰ পৰা আমি যেতিয়া বানপানীত মানুহবিলাকৰ কষ্ট হয় তেওঁলোকক সাহায্য দিবলৈ যাওঁ
এইটো কোনো ধৰণৰ ইয়াৰ এটা কি বুলি কোৱা হয় সলিউশন এটা আজিলৈকে ওলোৱা মই নেদেখিলো তেনেকে বাগজানৰ কথাটো একে চ' আৰু মোৰ এতিয়া কথাটো কি হৈছে যে মই অকল ইটছ নট my life is not now like a Assam centric or something like that because Right. I have মই নিজকে সবফালে স্প্লিট কৰি দিবলগীয়া হৈছে so staying in Mumbai so my heart goes with the people of Kerala even so যেতিয়া As Kerala well, right. Yes. তো আৰু এতিয়া যিমানখিনি প্ৰব্লেম আছে গোটেই পৃথিৱী so আমি নিজকে আৰ্টিষ্ট বিলাকে we call ourselves as a global citizen not like Assamese or a Bengali or a Bihari তো obviously আমি যেতিয়া কিছুমান কথা পাতো তেতিয়া আমাৰ এই প্ৰব্লেম বিলাকৰ কথা পাতো যেতিয়া কনসাৰ্ন বিলাকৰ আমি যেতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ লগত কথা পাতো তাৰ বাহিৰেও পাৰ্চনেলি সদায় যেতিয়া বানপানী হয় বানপানী হোৱাৰ আগতীয়াকেও আমি যিমানখিনি মানুহক আমি সহায় কৰিব পাৰো সেইটো ডেফিনেটলি সহায় কৰো এটা সময়লৈকে আমি চিফ মিনিষ্টাৰ ফাণ্ডলৈ পঠিয়াইছিলো পইচা ইফ আপুনি জানে নে নাজানো লাষ্ট ইয়াৰ so we visit like we did a concert in Bangalore, we did a concert in Delhi for fundraising. Yes. Fundraising for Assam and Bihar. Right. So আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কিছুমান কৰি থাকো আৰু মানে প্ৰব্লেমৰ শেষ নাই মোৰ মানে কথাটো আৰু সেইটো এতিয়া আৰু মোৰ লাইফটো এতিয়া এনেকুৱা হৈ গৈছে ইটছ নট এবাউট অনলি এবাউট আছাম ইমান প্ৰব্লেম আছে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত বহুত প্ৰব্লেম আছে ভাৰত বহুত প্ৰব্লেম হৈ আছে পাঞ্জাবৰ প্ৰব্লেম বিলাক বেলেগ ধৰণৰ চ' এজ এন আৰ্টিষ্ট এজ এ হিউমেন বিং চ' আমি চব বস্তুতে কনচাৰ্ণ হ'ব লাগে মই যিমানখিনিলৈকে পাৰোঁ বিকজ যিমানখিনি মই বুজি পাওঁ সিমানখিনিৰ ভিতৰত থাকি মই কামখিনি কৰিব যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এইটো সময়ত মোৰ এই মাইগ্ৰেণ্ট লেবাৰৰ কথাটো মোক বহুত বেছি লাগিছিলে কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক হৈছিলে যেতিয়া আমি ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ যদি হিষ্ট্ৰী আমি পঢ়োঁ তেনেকৈ ৰিফিউজিছবিলাক এখন দেশৰ পৰা ইউৰোপত হওক বা জেগাত এখন দেশৰ পৰা এখন দেশলৈ গৈছিলে বাট ইউৰোপৰ পৰা কি চব কাণ্ট্ৰিবিলাক ওচৰা ওচৰি চ' কিন্তু আমাৰ ইয়াত 1500 কিলোমিটাৰ যেতিয়া যায় বম্বেৰ পৰা ইউ পিলৈ তো ইটছ আনবিলিভেবল মই এই গানটোৰ কাৰণে ইনফেক্ট ৰিচাৰ্চ কৰি থাকোঁতে মই বহুত সময়ত আই ৱাজ লাইক ব্ৰকেন ডাউন কমপ্লিটলি টু চি দ্য পিপল সৰু সৰু কেঁচুৱালৈ খোজকাঢ়ি গৈছে তো আই হোপ এই প্ৰব্লেমবিলাক নাইকিয়া আৰু অনিতম বা এটা নহয় এটা ইছ্যুজ ওলাই থাকে তো আই হোপ চ' আমি চবেই অকণমান চেন্ট্ৰেলাইজ কৰি চবেই যাতে ইজনে সিজনক সহায় কৰিব পাৰোঁ Right. That is what you hope for, and that is what you're working towards. So now let's come back to your work. Borgit project Borgitor Pratham Khondoto ami palu. What is happening there now? Project Borgito asalte eto asal digholia project eta. It's a big project and it's a big responsibility. Aru eta kotha mor bhal lage যে it's not only my project Borgitor লগত there are like hundreds of people জড়িত হৈ আছে everyone emotionally and practically technically so বহুত মানুহ all over the world জড়িত হৈ আছে তো আমি অকল এনেকুৱাই নহয় যে অকল আমি গান কৰিছো গান ৰিলিজ কৰিছো তেনেকুৱাই তাৰ বেলেগ বেলেগ কথা বতৰা চলি আছে মই প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে মোৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী মই গোটাই থৈছো য'ত যিখিনি আমাৰ পুৰণা মানুহ যিসকলে বৰগীত বেলেগৰ মুখৰ পৰা শুনি শিকিছিলে কাৰণ আমি ক'ব নোৱাৰো যে কোনটো বৰগীত আমি শুনি আছো সেইটো কিমান শুদ্ধ আমি গম নাপাওঁ কাৰণ বৰগীতৰ কোনো ৰিটেন নটেশ্যন নাই তথাপিও যিমানখিনিলৈকে আমি পাৰোঁ চ' সেইকাৰণে মোৰ সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সেই কামবিলাক মনে মনে কৰি আছে বহুতে ৰিচাৰ্চ ৱৰ্ক কৰিছে আৰু আমি মষ্ট প্ৰবেবলি এই বছৰ শেষত বা অহা বছৰ আৰু এটা আমি গান ৰিলিজ কৰিম আৰু প্ৰজেক্ট বৰগীত আচলতে অকল ইটছ নট অনলি এবাউট বৰগীত নামটোহে দিছো প্ৰজেক্ট বৰগীত আপুনি যদি চাই বৰগীতৰ বিভিন্ন শাখা প্ৰশাখা আছে তো মই যিটো শেহতীয়াকৈ গান কৰিলোঁ কুকুহা বুলি অসমত যিটো ৰিদমিক পেটাৰ্ণ এইটো অভিয়াছলি অকণমান মিউজিকেল কথা হৈ যায় যিটো ৰিদমিক পেটাৰ্ণ
সো এই ৰিদম গোটেই কনচেপ্টটো আহিছে আমাৰ বৰগীতৰ বা সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ চুটকলা তালৰ পৰা তাত বৰগীতৰ ৩-৪টা ৰাগৰ সংমিশ্ৰণ ঘটিছে গতিকে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বস্তুবিলাক মিক্স আপ হৈ গৈ আছে আৰু তাতোতকৈ ভাল লগা কথাবিলাক হৈছে যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মই নাই কোৱা যে প্ৰজেক্ট বৰগীতৰ কাৰণে কিন্তু ইমান এতিয়া চৰ্চা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে চ' আই থিংক দেটছ ৰিয়েলি পজিটিভ থিং মই কৰোঁ বা যোনে কৰে তাৰ কথা নহয় মানে চৰ্চাটো কৰি যাব লাগে Absolutely. ভাল কথাটো এইটোৱে যে মানুহে এতিয়া বৰগীতৰ বিষয়ে আৰু জানিব চেষ্টা কৰিছে বা like you have said they have started talking about it and are getting involved with Borgit. That is something really, really good. আগতে অলপ চিন্তা আছিলে মানুহবিলাকৰ এতিয়াও চিন্তা কৰে কিন্তু এতিয়া ভাল লাগিছে যে নতুন ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে নিজকে কানেক্ট কৰিব পাৰিছে আই এম নট ছেইং বিকজ মই বৰগীতটো বহুতে কৰি আছে কিন্তু এতিয়া মানুহে কথা পাতিব পাৰিছে এটা সময়ত এনেকুৱা আছিলে ন আমি যে গুৰু দুজনাৰ কথা লৈ আমি কথা পাতিব নোৱাৰো প্ৰশ্ন কৰিব নোৱাৰো এনেকুৱা লাগে যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ কথা পাতিবলৈ মই পাঞ্জাবী বা ধুতি এখন পিন্ধি ল'ব লাগে তেতিয়া আজিকালি তেনেকুৱা একো কথা নাই মই সেইটো ভয়তে মানুহে কথাই পতা বন্ধ কৰি দিছিলে তো এতিয়া আমি ধুনীয়াকে কেতিয়াবা আমি মোৰ লগৰ ল'ৰাৰ লগত ক'ৰবাত গৈ গোৱা বিচত বহি আছো ধুনীয়াকে আমি কফি একাপ খাই আছো বা আমি কিবা ড্ৰিংকছ কৰি আছো বা কিবা হেৰি কৰি আছো তাৰ মাজতো আমি বৰগীতৰ কথা পাতিছো বা জ্যোতি সংগীতৰ কথা পাতিছো যেনেকে আমি বেথোভেনৰ কথা পাতো তেনেকে আমি মজাৰ্টৰ কথা পাতো মানে কথা বতৰাবিলাক চলি থাকিব লাগে প্ৰশ্নবিলাক আহিব লাগে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন যেতিয়ালৈকে প্ৰশ্ন আমি কৰিব নোৱাৰিম তেতিয়ালৈকে কিন্তু নতুন ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বস্তুটো আকোৱালি নল'ব বাটবিলাক এতিয়া মুকলি হৈ গৈছে আৰু আমি হয়তো এটা সময়ত আগৰ জেনেৰেশ্যনে ভাবিছিলে যে যদি এটা ধৰণে আমি গুৰুজনাৰ কথা নাপাতো তেখেতক অসন্মান কৰা হ'ব সেইটোৱেই চাগে থিংকিং আছিলে কিন্তু সলনি হ'ব লাগিব আৰু আমি বস্তুবিলাক ইণ্টাৰেষ্টিং কৰিব লাগিব যেনেকেই নহওক যেনেকে আমি আজি সত্ৰীয়া নৃত্যৰ প্ৰতি আমাৰ সত্ৰীয়া নৃত্য নাচি থকা দেখিলে আমাৰ ভাল লাগে তাৰ দুটা তিনিটা কথা আছে এটাতো নাচটোতো আছেই কিন্তু আজিকালি ইমান ধুনীয়া কাপোৰ পিন্ধি সত্ৰীয়া নৃত্য পৰিৱেশন কৰে ন ইমান ধুনীয়া কোৰিঅগ্ৰাফি আই এম কোৱাইট চিয়ৰ আজি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বা শ্ৰী মাধৱদেৱে যদি দেখিলে এটা সত্ৰীয়া নৃত্য তেওঁলোকে দেখিও ভাল পালেহেঁতেন মই নাভাবো যে তেওঁলোকে কৰি যোৱা আৰু এতিয়াৰ মাজত কিমান পাৰ্থক্য আছে মই নাজানো বিকজ মই লগ পোৱা নাই তেওঁলোকক পৃথিৱীত থকা কোনেও লগ পোৱা নাই বাট আই এম কোৱাইট চিয়ৰ মানে তেওঁলোকে চাগে ভাল পালে আৰু যিকেইগৰাকী লোকে তেওঁলোকৰ বিষয়ে যথেষ্ট অধ্যয়ন কৰি কিতাপ লিখি থৈ গৈছে তেখেতসকলো আজি বাচি থকা নাই যাৰ পৰা তুমি মই শিকিব পাৰিম দুআষাৰ আৰু গুৰুজনাৰ বিষয়ে বা তেখেতসকলে কি কৰি থৈ গৈছে বা বৰগীতৰ কথাই হওক সত্ৰীয়াই হওক অংকীয়া ভাওনা বহুত হয় music ase, instruments ase, and now you have already made your mark. You've already done a lot of films, starting from Jagga Jasoos till now Thappar, where you've handled the entire music on your own. So of course, Jagga Jasoos, the number that your song there, it was absolutely distinct. Kunile gompai je tate amar bihu ase, Ohomiyar tune bilag gutekhini. It's suddenly for every Assamese, it was not necessary for us, for somebody to come and tell us ki etu omukhe music compose korise ba tenekwa dhoroner. So are you planning to use more of our instruments, our tunes, not just Ohomia khini, baki amar jiman khini ase, Misingor bihu hok, enekwa dhoroner ba boror Bagrumbar tunes, enekwa dhoroner kiba, are you planning on those lines? So কিছুমান বস্তু প্ৰথম কথা জাগা জাসুসখন আমাৰ কম্পোজাৰ নাছিল কম্পোজাৰ was Pritam Da so I helped in the production মোৰ হেতু obviously থাকে কোবানা if you have noticed Bombay mein kawa jitu গান তাৰ গানটো আমাৰ এটা নেগেৰাৰ বুলেৰে so গুটেই গানটোতে নেগেৰাৰ সাপোৰ এটা ওপৰত হেকানে আপুনি সাগে যদি সোশ্যাল মিডিয়া ফলো কৰে বহুতে মোক টেগ কৰিছে অসমৰ পৰা কি দাদা ইজ দিস এ নেগেৰা হিপ হপ so তো লৰাছলি মোৰ এনেকুৱা লাগিছিলে যে কাৰণ আমাৰ যদি আমাৰ নেগেৰা নাম শুনে
বা মই চব নিতম বা মই বিকজ মোৰ ফেমিলি এটা মিউজিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড, মই দেউতা মামা, চ' আমাৰ ঘৰত সেই সুবিধাটো আছে যে বিভিন্ন সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকল আহে। তেনেকে বিভিন্ন এই নেগেৰা নামৰ পাৰ্টি হওক, বিহু দল হওক, তেওঁলোকো আহে। চ' যেতিয়া আমাৰ ঘৰলৈ আহে বা মই যেতিয়া পৃথিৱীয়ে কৈছো অসমৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ যাওঁ, তেতিয়া মই দেখো যে বহুত কিছুমান কানেকশ্যন পোৱা যায়। তো আমাৰ ওজাপালি হওক বা যিয়ে নহওক, সেইবিলাক মই ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ইউজ কৰিবলৈ চাওঁ। কিন্তু এইটো কাৰণে নহয় যে মই অসমীয়া হয়, চ' সেই চেণ্টিমেণ্টটো মই নকৰোঁ। কেতিয়াবা মোক ভাল লাগিলে কৰোঁ। আৰু এতিয়া অকল মিচিংসকলৰ ধৰক ঐনিতমে নহয়, মিচিংসকলৰ কাবান আছে, টেবু টেকাং আছে, বড়োসকলৰ বাগৰুম্বা আছে। তেনেকে মই লাষ্ট উৎপল বৰপূজাৰীৰ এখন চিনেমা কৈছোঁ ইছ্যু বুলি, তাত আমি ৰাভাসকলৰ বিভিন্ন লোকবাদ্য লোকগীত আমি ইউজ কৰিছোঁ। মই বাদুং দুপাত গৈ শুক্ৰাচাৰ্য ৰাভা, তেখেত আজি আমাৰ মাজত নাই আনফৰ্চুনেটলি, তেওঁ থাকি আমি এইবিলাক ৰেকৰ্ডিং কৰি আমি তেনেকৈ কৰিছোঁ। কিন্তু মই চেষ্টা কৰোঁ যেতিয়া কেতিয়াবা মই পাৰোঁ, আৰু আপুনি ভাল পাব শুনিব, মাজতে কথা এটা কওঁ, প্ৰজেক্ট বৰগীতৰ কথা কওঁতে মই পাহৰি গৈছিলোঁ। আজি কেইদিনমানৰ আগতে এখন মিউজিক কনফাৰেঞ্চ হৈছিলে, অল এবাউট মিউজিক বুলি। সেইখন অল এবাউট মিউজিক যিখন কনফাৰেঞ্চ, সেইখন এছিয়াৰ ওৱান অফ দ্য বিগেষ্ট কনফাৰেঞ্চ বুলি কোৱা যায়, যিখন বম্বেত হয়, এইবাৰ অনলাইন হৈছিলে। তাত লণ্ডনৰ এজন মিউজিক কম্প'জাৰ, এজন এৰেঞ্জাৰ, তেওঁৰ নামটো এণ্ড্ৰিউ টি মেকে, যি প্ৰজেক্ট বৰগীতৰ লগতো জড়িত। তেওঁ প্ৰজেক্ট বৰগীতৰ ওপৰত তেখেতে এটা মাষ্টাৰ ক্লাছ দিছিলে, প্ৰজেক্ট বৰগীতৰ গোটেই নটিছখিনি লৈ। তো বস্তুবিলাক তেনেকৈ ইণ্টাৰ কানেক্টেড হৈ গৈ আছে। আৰু মই চেষ্টা কৰিছোঁ যে যাতে, এতিয়া মোৰ সুবিধাটো কি, বিকজ মই বম্বেত আছোঁ, মই কৰিলে অসমীয়া মানুহে গান এটা যিমান শুনে, নন আছামিজ মানুহে তাতকৈ বেছি শুনে। চ' সেইকাৰণে মোৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিবা এটা এলিমেণ্টছ থাকেই। বাট আকৌ কৈছোঁ, ইটছ নট বিকজ অসমীয়া চেণ্টিমেণ্ট বা সেইটো কাৰণে মই কৰি আছোঁ এইবিলাক কাম। It's not because you are an Assamese and Assamia sentiment to us, but because these instruments, these tunes are so melodious and nice that you feel like using them somewhere or the other. The world should know about this instrument. আমি আসলে আজি এটা অসমীয়া খোলটোতকে মণিপুৰৰ পুংটো বেছি পপুলাৰ হয়। Yes. So আমি এইবিলাক কথা আমি চিন্তা কৰিব লাগে। আজি প্ৰজেক্ট বৰগীতৰ যেতিয়া মই ভিডিঅ'টোত আপুনি দেখিব, প্ৰথম যিটো আমি বৰগীত কৈছোঁ আৰে কম্পিউটাৰ, তাত আমাৰ খোলবিলাক লৈ যেনেকে যে ঘূৰি দিয়ে, আমি ধেমালি বুলি কওঁ। চ' সেইটো যেতিয়া মই কৰিছিলোঁ, তেতিয়া মোক ইয়াৰ মানুহে কৈছিল, ইজ দিছ এ মণিপুৰী থিং? নো, ইটছ এন আছামিজ থিং। চ' এইটো ইয়াৰ মানুহখিনি দুখ নাই, এইটো দুখটো হৈছে যে আমি তেওঁলোকক জনাব নোৱাৰিম। কালচাৰেলি কিন্তু মণিপুৰ সদায় আমাতকে আগত, আৰম্ভণিৰ পৰাই এতিয়া চবেই কষ্ট কৰি আছে। আৰু মই যেতিয়া ইয়াত কাম কৰোঁ, মই জাগা জাছুছৰ কাম কৰিলে মণিপুৰতো গৈছোঁ। চ' মই নিজকে সদায় মই নৰ্থ ইষ্ট বুলি কওঁ, নট লাইক মই অসমৰ, বিকজ মই খাচী ফিল্ম কৰিছোঁ, মই মণিপুৰৰ প্ৰজেক্ট কৰিছোঁ, আই ডিড চামথিং উইথ গুৰু ৰুবেন, প্ৰদীপ কুলবাৰ, যিমান চিনেমা ৰিলিজ হয় মই মেক্সিমামত মই মিউজিক কৰিছোঁ। চ' নিজকে মই এই বৃহত্তৰ যিটো আমাৰ এটা সপোন আছিলে ন, 7 ভনী বুলি কয়, এতিয়া 8 ভনী হ'ব, এতিয়া আই থিংক ছিকিমো আহি গ'ল। চ' মই তেনেকে নিজকে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি ভাল পাওঁ। You're part of the 7 sisters and 1 brother region. One brother. Yes. Yeah. Right. That's really nice. I mean, why be parochial and think only of yourself and the Assamese community? Think big is what you believe in. Yeah. So মোক সুধিলে মই সবে সদায় মোক কোনবাই যদি সুধে where are you from, মই নৰ্থ ইষ্ট বুলি কওঁ। So এটা সময়লৈকে আছিলে যে মই অসমৰ আছিলোঁ। চ' এতিয়া আৰু কৈ ভাল লাগে যে নাই, মই এজন ভাৰতীয় হয়, বা আমি যেতিয়া বাহিৰৰ মিউজিচিয়ানৰ লগত কথা পাতোঁ, আজি মোক যেতিয়া বাহিৰৰ পৰা কোনোবা মিউজিচিয়ানে কথা পাতে, তো এতিয়া মই ভাৰতীয় হৈ যাওঁ। চ' সেইকাৰণে সেই প্ৰব্লেমবিলাক, আমি যিটো আপোনাৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন আছিলে, এতিয়া মোৰ প্ৰব্লেমৰ বহুত, এতিয়া অকল অসমৰ বানপানী বা বাগজান ইছ্যু বা কিবা, চ' ইণ্ডিয়াৰ প্ৰব্লেমবিলাক আমাৰ প্ৰব্লেম এতিয়া। চ' উই হেভ টু টক এবাউট এভৰিথিং। Everything, yes. Right. So, talking about your projects now, what are you working on? What's in the pipeline? What's next? Any more films you are doing?
I'm doing couple of project. তাই obviously ফিল্মৰ কাম চলি আছে আৰু মই চিংগলৰ কাম কৰি আছো লগতে মই নিজৰ অনুৰাগ শইকীয়া কালেক্টিভ বুলি এটা প্ৰজেক্ট কৰিছো য'ত ভাৰতৰ বিভিন্ন মিউজিচিয়ানৰ লগত মই কলাবৰেট কৰাৰ পৰিকল্পনা তাৰে প্ৰথম গানটো ৰিলিজ হৈছে পুপুৱা সেকেন্ড গানটো ৰিলিজ হ'ব অক্টোবৰত সেইটো এটা তামিল গান হ'ব তাৰপিছত অনুভৱ সিনহা ছাৰৰ লগত মই এটা প্ৰজেক্ট কৰি আছো সেইটো হৈছে পূৰ্বায়ৰ প্ৰজেক্ট যিটো প্ৰথম গানটো ৰিলিজ হ'ল সেকেন্ড আকৌ ভোজপুৰী গানটো ৰিলিজ হ'ল তো আৰু মই যিমান মোৰ বাহিৰা ফ্ৰেণ্ড আছে মই এটা কাশ্মীৰী গানৰ কাম কৰি আছো মোৰ বন্ধু এগৰাকীৰ লগত so মই যি পাইছো চব কৰিছো মই ফালৰ পৰা কৰি গৈ আছো Wow. So what's your favorite? No, sorry, will you repeat that, please? No, in all the language, যি মই মোৰ লগৰ ল'ৰা ছোৱালীক পাইছো মই পাৰোঁ so I'm trying everything. Yeah, so you're becoming a true Indian in its real sense. You know, working from Kashmir to down south, you're doing Tamil songs. You've already done everything from the northeast. You're already living in Mumbai. So, not everything, but yes. Almost. No, because at the end of the day, মই নাজানো মই মিউজিকৰ কিমান বছৰ কৰি থাকো কাৰণ মোৰ মাইণ্ডটো বহুত ফ্লাকচুৱেটিং হয় Okay. তো মই সৰুতে মই প্ৰথমতে এটা সময়ত মই ভাবিছো মই বক্সাৰ হ'ম বুলি তাৰপিছত যেতিয়া এই ফিল্ডত বহুত দৌৰাই ফুৰাই তেতিয়া মই ভাবিলো যে নহয় তাৰপিছত ভাবিলো যে মই চাইণ্টিষ্ট হ'ম বুলি তাৰপিছত লাহে লাহে গৈ এতিয়া মিউজিকত আহিলো কিন্তু at the end of the what I want is that 10 বছৰ মানুহে মোক এজন অকল বলিউডৰ কম্পোজাৰ বা এজন অসমীয়া কম্পোজাৰ হিচাপে মই মোক চিনি পোৱাটো নিবিচাৰোঁ আই ৰিয়েলি ৱান্ট পিপল টু নো মি এজ এন ইণ্ডিয়ান ফিল্ম কম্পোজাৰ আৰু ইণ্ডিয়ান মিউজিক কম্পোজাৰ যি মই চব কৰিলোঁ মই তামিল গানো কৰিলোঁ মালায়ালামো কৰিলোঁ উৰিয়াও কৰিলোঁ কোংকণী কৰিলোঁ এভৰিথিং সময় বহুত কম বাট আই ৱান্ট টু ডু এভৰিথিং আৰু যদি সময় হয় তাতকৈ মই আগবাঢ়ি গৈ কেতিয়াবা হয়তো ৰাছিয়ান কৰিবলৈ মন স্পেনিছ কৰিবলৈ মন মোৰ চব লগৰবিলাকে পাগল বুলি কয় বাট উপায় নাই সপোন দেখিবলৈতো পইচা নালাগে চব ফ্ৰীতে সপোন দেখি থাকোঁ আৰু And then you also try to live your dreams as well, which you're doing right now. Yes. Yeah. So now, during the lockdown, you must have been really busy. Yeah. Back to back. Yeah. Actually, what happened? Lockdown or aage more there was like 2-3 releases. So I did a web series called Panchayat. So Panchayat Khan hugely popular hoisle. North to south মই নাজানো অসমত কিমান মানুহে চাইছে but Panchayat was hugely popular. Thappar was very much appreciated. তাৰ পিছত luckily unluckily যেতিয়া আপুনি জানে যে আমাৰ কাৰণে বিৰাট দুৰ্ভাগ্য যে ইৰফান খান সাহেব আৰু ঋষি কাপুৰ সাহেব দুইজনে আমাক এৰি থৈ গুচি গ'ল তেওঁলোকৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁলোকৰ দুখন মই চিনেমা কৰিছিলোঁ ইৰফান খানৰ লগত মই এখন কাৰৱা বুলি এখন চিনেমা কৰিছিলোঁ আৰু ঋষি কাপুৰৰ মুল্ক বুলি চিনেমা কৰিছিলোঁ তো আজিকালি OTT প্লেটফৰ্মত আহি গ'ল মানুহে আকৌ সেইবিলাক আকৌ চাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে So সেইকাৰণে লকডাউনৰ প্ৰথম এমাহ মোৰ একো কাম নহ'লে এমাহ ডেৰমাহ তাৰপিছত আই ষ্টাৰ্টেড ৱৰ্কিং এতিয়া মোৰ দুখন ৱেব ছিৰিজ ৰিলিজ হ'বলৈ গৈ আছে এখন মিছমেচ বুলি যিখন অলৰেডি এনাউন্স হৈছে নেটফ্লিক্সত আই ডিড ওৱান প্ৰজেক্ট সুধীৰ মিশ্ৰা ছাৰ সেইখনৰ নাম হৈছে চিৰিয়াছ মেন বুলি তাৰ টিজাৰ কালি নে পৰহি ৰিলিজ হৈছে যিখন নৱাজুদ্দিন আছে তাত মই গান এটা কৰিছোঁ আৰু বাকী সেয়াই কৰি আছোঁ ৱেব ছিৰিজ বিভিন্ন পাইপলাইনত আছে পঞ্চায়ত 2 কাম চলি আছে গুল্লাক 2 কাম চলি আছে যি পাৰোঁ কৰি আছোঁ So how do you relax? What do you do? Do you even get time to unwind? Yeah, means more kind of relaxation is like very the word relaxation is very uncomfortable for me. তো মোক যেতিয়া কোনোবাই কয় যে তই কেতিয়া ফ্ৰী হবি সো মই মানে মোক খং চং উঠি যায় মানে why you asking that মই তেতিয়া ফ্ৰী হ'ম যেতিয়া মই কাম বেয়া কৰা হৈ যাম for me it's like that মোৰ যেতিয়া কাম সো মই কেতিয়াবা মোৰ যদি কাম নাথাকে মই আৰ্টিফিচিয়েলি মই কেঅছ এটা মই নিজৰ মাজত গুটাই লওঁ লাইক আজি লাইক দিছ ইণ্টাৰভিউ মানে ধৰক ইউ গেভ মি এন অপশ্যন কি আজি ইণ্টাৰভিউটো মই কাইলৈও কৰিব পাৰিলোঁ কিন্তু মোৰ হাততে 2 ঘণ্টা সময় এটা আছিলে সো আই থট নহয়
today only, yes. Kaile I'll Okay. do something else. So মই সেই ৰিলেক্সেশ্যন বস্তুটো মই অকণ ভয় লাগে, কাৰণ মই জীৱনত ইমান বেছি ৰিলেক্স পালো আফটাৰ নেশ্যনেল এৱাৰ্ড। যেতিয়া মই নেশ্যনেল এৱাৰ্ড 2013ত, তো নেশ্যনেল এৱাৰ্ডত প্ৰায় মই 6 মাহমান সময় বহি আছো ষ্ট্ৰেঞ্জলি। তো মোৰ ওচৰত কোনো কাম নাছিলে, আৰু সেই 6 মাহৰ কাৰণে বৰ কষ্টকৰ আছিল। চ' মানুহ যেতিয়া একো কাম নাথাকে, তেতিয়া মানুহ মগজত যিকোনো চিন্তা আহি থাকে, চব কথাতে খং উঠে, চব বস্তু বেয়া লাগে, ভাল লগা বস্তুটো বেয়া লাগে। কোনোবাই ধৰক কোনোবাই কিবা এটা কথা ক'লে আপোনাৰ খং উঠি যাব। যেতিয়া মগজবিলাক খালি থাকে ন, আপুনি দেখিব ছ'চিয়েল মিডিয়াত আজিকালি ধৰক কোনোবা সৰু ল'ৰা ছোৱালী এটা কিবা এটা ভিডিঅ' ওলালে, মানুহে তাতো গালি পাৰি দিবলৈ আছে যে কেলে এনেকুৱা সৰু ল'ৰা ছোৱালী ভিডিঅ' ওলাইছে বা কেলে এনেকুৱা, কাৰণ মগজবিলাক খালী হৈ থাকে ন মানুহবিলাকৰ, এতিয়া খং উঠি থাকে। যিবিলাক মানুহে কাম কৰি থাকে তাহাঁতৰ ইমান চিন্তা কৰি নাথাকে, তেওঁলোকে অকণ ফ'কাছ হৈ থাকে। চ' মই সেইকাৰণে মোৰ ৰিলেক্স হ'বলৈ ভয় লাগে। চ' মই আই হোপ কি সেইটো ৰিলেক্সেশ্যন যাতে নাহে, তাৰ আগতে যাতে মই গুচি যাওঁ পৃথিৱীৰ পৰা। মই সেই সময়লৈকে মই কৰি থাকিব বিচাৰোঁ। I want to be super busy. So basically, you find relaxation while you are working, right? You don't need a free time. Work is relaxing for you. That is what Anurag Saitya is. Relaxation মানে, look, relaxation comes from many sources. তো মই খুব ট্ৰেভেল কৰি ভাল পাওঁ। তো আৰু সাধাৰণতে আমি ট্ৰেভেল কৰিবলৈ যাওঁ ৰিলেক্স হ'বলৈ, কিন্তু ট্ৰেভেলিঙতো গৈ উৎপাতে হ'বলৈ, গৈ মই ট্ৰেকিং কৰোঁ, কিবা কৰোঁ। তো আল্টিমেটলি ট্ৰেভেলিং কৰাৰ পিছত আহি মই ঘৰত আকৌ এদিন ৰেষ্ট ল'বলগীয়া হয় কেতিয়াবা, কাৰণ মোৰ ট্ৰেভেলিঙতে ইমান ভাগৰ লাগি যায়, কাৰণ মই গাড়ী লৈ ওলাই। তো ৰিলেক্সেশ্যন আচলতে ৰিলেক্সেশ্যন ইজ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ৰিলেটেড টু ইয়ৰ ছেটিছফেকশ্যন অলছ', ইয়ৰ মেণ্টেল পিচ, কামনেছ। তো কেতিয়াবা ইট কামছ ফ্ৰম ইয়ৰ ৱৰ্ক। আৰু আজি মোৰ ভাল লাগে, ধৰক মই এতিয়া অসমৰ ল'ৰা হয়, মই কেতিয়াবা কিবা এটা কাম কৰোঁ, আপুনি অসমৰ হয়, এনেকুৱা ইউ এপ্ৰিচিয়েটেড মি, কি অনুৰাগ মই তোমাৰ কামটো। চ' তাত কিবা এটা পাওঁ। তাতোতকৈ ভাল লাগে যেতিয়া আপোনাৰ অসমৰ বাহিৰৰ অনা অসমীয়া কিছুমান মানুহে মোলে মেছেজ কৰে ফ্ৰম ডিফাৰেণ্ট প্লেচেছ, যে অনুৰাগ মই আপোনাৰ বিষয়ে নাজানিছিলোঁ, আপোনাৰ এই গানটো শুনিলোঁ, তো আপোনাৰ বিষয়ে মই গুগলত টাইপ কৰিলোঁ, তাৰপিছত আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ গান শুনিলোঁ। চ' সেই বস্তুবিলাকত এটা ভাল লাগে, কিবা এটা পিচ অনুভৱ। চ' তেনেকুৱাকে ৰিলেক্সেশ্যন হয় আচলতে। So for trekking and all, what are your favorite destinations? Any hill place. মই এতিয়া প্লেন কৰি আছো, I want to go to উত্তৰাখণ্ড। তো উত্তৰাখণ্ড মই শুনিছোঁ কেদাৰনাথ, এটা আছে, এটা দুটা পইণ্ট আছে য'ত আমি ট্ৰেকিং কৰিব পাৰিম, বিকজ এতিয়া অকল ৰিলিজিয়াছ প্লেচবিলাকে খুলি দিছে। আমাৰ বম্বেৰ ওচৰতে মাথেৰান আছে, তাৰপিছত বেলেগ বেলেগ জেগা আছে, তালৈ আমি কেতিয়াবা যাওঁ। তো ভাল লাগে। তো এনি হিল ষ্টেচন মানে, ট্ৰেকিং শব্দটোতো আমি এতিয়াহে শিকিছো। অসমত ইমান ট্ৰেকিং কৰিলে গোটেই পাহাৰৰ জেগাই, চ' তেতিয়া আমি ট্ৰেকিং বুলি নাজানো, খোজকাঢ়িবলৈ মৰ্ণিং ৱাক বুলি কওঁ। কাইণ্ড অফ ট্ৰেকিং, মৰ্ণিং ৱাক বা ইভিনিং ৱাক। Right. So this, this always wanting to be busy, always wanting to be occupied with something or the other. How does your family react to all of these things? How does Jimli react to you like this? You know her personally, ask her na. Okay. Right. Sure. Okay. So মই কাৰোবাক কৈ আছো যে যেতিয়া আৰু 5-10 বছৰ পিছত মোৰ যদি কিবা বায়োগ্ৰাফি হয়, it's going to be very interesting. Yes. Now, what's your type of music? I mean, what is the kind of songs that you enjoy listening to? Anything that I have not done yet. Okay. Yeah. So, and anything that is different. আৰু মই নতুন কিবা এটা শুনিলে I just want to do something like that. Like মই Bombay mein kawa is like a proper rap song. Mulkot ID de Kawali, Karwar ID de ghazal kind of stuff, a journey song. So
এটা মই গজল প্ৰজেক্ট এটা কৰি আছো আপুনি যদি কুকুহাটো চাই so it's kind Yes, of folk progressive I have seen. Yes, it's very yeah different. The treatment is totally different. yeah means Which is you actually. You know, every song that I have seen of yours yeah is different. it's because I think the kind of people I meet every day no Mhm. মই যাৰ লগত এনি টাইম মই কথা বতৰা পাতি থাকো বা যাৰ লগত মই মিউজিকেল কলাবৰেশ্যন হৈ থাকো আৰু আজিকালি পৃথিৱীখন ইমান সৰু হৈ গ'ল চ' আই হেভ ফ্ৰেণ্ডছ অল অভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড তো Right. আপুনি চাগে দেখে মই গান এটা মই যেতিয়া ৰিলিজ কৰোঁ মোৰ Mm. বাহিৰৰ যিমানখিনি মোৰ মিউজিক ফ্ৰেটাৰ্নিটি আছে এভৰিৱান takes part in that. They appreciate it. They share it. It may be Vishal Dadlani, Vishal Mishra, Arman Malik, Amal Mm. Malik, Sidhu Nigam, anyone. Right. So তেওঁলোকৰ লগত থাকো ইনফেক্ট অল মাই মিউজিক কলিগ ইট মে বি ঈশান Mm. ভাস্কৰ পংকজ Mhm. তো যিমানখিনি মোৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কল আছে এভৰিৱান ইজ ডেম টেলেণ্টেড চ' Yeah. তেওঁলোকৰ লগত যেতিয়া কথা পাতো আৰু নতুন নতুন সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ লগত যেতিয়া মই কথা পাতো তেতিয়া মই নতুন Mm. বহুত চ' সেয়াই Yes. অবভিয়াছলি মোৰ ফ'ক মিউজিকৰ প্ৰতি মোৰ এটা দুৰ্বলতা আছে চ' আই কান্ট Mm. ডিনাই দেট Mhm. But yes, any kind of music that excites me and which I have never done. So finally, what would you like to say about Ohomor বা Northeast or the music scene right now? Yeah, What are your thoughts? it's too good. It's damn good. মানে Mm. মানুহে অসমীয়া মিউজিক শুনে বাহিৰত Mm. চ' দ্যাটছ ইম্পৰ্টেণ্ট ইমান নতুন নতুন ভাল ভাল কাম কৰা ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ওলাই আহিছে লোক আমি যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আমি যেতিয়া মিউজিক কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ চ' উই কেম উইথ ডেট থিং ন কি মিউজিক কৰি কি হ'ব চবতো জুবিন গাৰ্গ হ'ব Yeah. নোৱাৰে চ' উই কেম ফ্ৰম ডেট স্কুল তো Right. কাৰণ আই থিংক জুবিন দা ইজ দ্য পাৰ্চন যোনে এষ্টাব্লিছ কৰিলে যে মানুহে মিউজিক কৰিও খাব পাৰে Mm. ডাঙৰ গাড়ী থাকিব পাৰে ডাঙৰ ঘৰ থাকিব পাৰে কাৰণ তাৰ আগৰ যিমানখিনি আৰ্টিষ্ট আছিলে তেওঁলোকৰ শেষ মুহূৰ্তলৈকে দেয়াৰ ৱাজ এ ষ্ট্ৰাগল ইনফেক্ট ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা Yeah. শেষ মুহূৰ্তলৈকে তেওঁ ষ্ট্ৰাগল কৰিবলগীয়া হৈছিলে Mm. Mm. কিন্তু এতিয়া নতুন ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ওলাই আহিছে ইট মে বি শংকু আছে অভি আছে নীল আছে আচুৰ্য আছে গোটেইখিনি ইমান ভাল কাম কৰি আছে আৰু চবেই চিৰিয়াছলি লৈছে ডেটছ দ্য বেষ্ট পাৰ্ট আৰু অকল অসমৰ কথাই নহয় বাহিৰৰ মানে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ মণিপুৰৰ বহুত মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ আছে নাগালেণ্ডৰ আছে তো মোৰ নিশান বুলি এটা ফ্ৰেণ্ড আছে সি খুব ভাল ড্ৰামাৰ হয় তো আৰু চবেই পঢ়িছে চ' ডেটছ দ্য বেষ্ট পাৰ্ট তো এতিয়া মানে ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত আপুনি কথা পাতিবলৈ আপুনি অকণমান চিন্তা কৰিব লাগে এনিথিং মানে মই বৰগীতৰ কামটো কৰি থাকোঁতে মই লক্ষ্য কৰিছিলোঁ যে মই বৰগীতৰ কামখিনি কৰি আছোঁ চ' দ্য কাইণ্ড অফ কুৱেশ্যন দিছ য়ংষ্টাৰ ব্ৰিংছ টু ইউ এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাক প্ৰশ্ন সুধিব Mm. মই সেই যোগসূত্ৰটো হ'ব বিচাৰিছোঁ কাৰণ সেই প্ৰশ্নবিলাক যদি আমাৰ ভকতসকলক বা Mm. যিখিনি আমাৰ পুৰণা মানুহ আছে তেওঁলোকক যদি শুনে দে উইল ডেফিনেটলি ফিল ইনচাল্টেড চ' যেনেকুৱাকে আমি এনেকে কিয় বজাইছে এনেকে কিয় নবজায় চ' দে হেভ অল দ্য ৰাইট টু আস্ক দেম Right. যে এইটো যে এনেকে যে আপুনি যে তালি খালি এনেকে যে কৰিছে এইটো কি হ'ব Mm. ত' মই সেই যোগসূত্ৰটো হ'ব বিচাৰিছোঁ যে সেই কাৰণ সেই পুৰণা যিখিনি মানুহ আছে আমাৰ যিখিনি চিনিয়ৰ তেওঁলোকৰ লগতো মোৰ সেই ভাল সম্পৰ্ক নতুনকৈ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী উঠিছে তাহাঁতৰ লগতো ভাল চ' মই চবকে খালি এটাই কৈছোঁ যে নিজৰ ৰুটটো জনাটো অতি প্ৰয়োজন Mm. কাৰণ আপুনি যদি আপোনাৰ শিপাডাল চিনি নাপায় তেতিয়াহ'লে আপুনি আপোনাৰ গছজোপা আপোনাৰ ইমান ষ্ট্ৰং নহ'ব ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সৰু ধুমুহা এজাকতে ভাঙি যোৱাৰ চান্স থাকে চ' শিপা ষ্ট্ৰং হোৱাটো অতি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু মই সেই সাহসতে মই বম্বেত মই কাম কৰি আছোঁ কাৰণ বম্বেত যেতিয়া মোক সোধে কোনোবাই তেতিয়া মই কওঁ যে মই আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত ইমান ফ'ক মিউজিক আছে মই নিজৰ অৰিজিনেল মিউজিক নকৰিলেও মই 100 বছৰ চলি যাব পাৰিম অকল সেই মিউজিকখিনি লৈয়ে মই 100 বছৰ চলি যাব পাৰিম চ' সেই সাহসটো দিয়ে ফ'ক মিউজিক এণ্ড I think we are very rich, we are very lucky যে আমি নৰ্থ ইষ্টৰ বিলং কৰোঁ স্পেচিয়েলি তাৰ পৰা ওলাই আহি যেতিয়া ইণ্ডিয়ান মিউজিকটো দেখোঁ তেতিয়া আমাৰ আৰু মনটো ভাল লাগে হিন্দুস্তানী ক্লাছিকেল অল্টাৰনেটিভ মিউজিক ইটছ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং All right. So it's
been wonderful speaking to you, and thank you so much for taking time out to be with me today on the show. Wishing you much, much more success and give us more fun music and songs in the coming days. Thank you once again and take care. Thank you for having me again. And I must say, I love your name. Thank Oinitom is you. so uncommon and it's so beautiful. মই এনেকুৱা নাম শুনা নাই আজিলৈকে and obviously যিটো Yeah. ফেমিলিৰ পৰা আপুনি বিলং কৰে এনেকুৱা ফেমিলিতে এনেকুৱা নাম হ'ব তাৰ বাহিৰে উপায় নাই Thank you চ' so much. Yes. Yeah. Blessed, actually. I am. Thank you, Anurag. Thank thank you. you. Take care. All the best. And viewers, thank you so much for joining us on the show. Till we meet again, all of you out there, take care, stay safe. Goodbye.